ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم. معروف سیاسی سماجی رہنما جناب محترم چودھری محمد خلیق الزماں جو صوفی محمد یعقوب شہید فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں، اب سب کی جانی پہچانی شخصیت، پہلی نشست میں وہ خود صدارت فرما رہے ہیں، جبکہ جو ہی عہدیداروں کا چناؤ ہوگا اس کے بعد ہمارے نئے جو صدر ہیں نوجوان وکیل ماشاءاللہ محمد جبار منہاس ایڈوکیٹ صاحب صدر ہیں، وہ انشاءاللہ صدارت فرمائیں گے۔ آج کی اس باوقار روحانی تقریب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ رسول کا مشن ہے، یہ مخلوق خدا سے محبت معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے کہ مخلوق اللہ کا کنب ہے، ہمارے بچوں سے جب کوئی پیار کرتا ہے نا کوئی بھی تو ہم اس کے لیے جان دے سکتے ہیں، یار یہ میرے بچوں سے پیار کر رہا ہے، میرے خاندان سے پیار کر رہا ہے۔ آپ حاضرین کرام اتنا محسوس کریں کہ یہ جو مخلوق ہے اللہ کا کنب ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اس کے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ چودھری محمد خلیق الزماں صاحب، ان کے باقی بھائی اور ان کے جو بیٹے ہیں اپنے باپ دادا کا نام زندہ رکھا ہوا ہے اور اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو انہی کے نام سے انہوں نے صوفی فاؤنڈیشن ایک ادارہ، فلاحی ادارہ، جس کا بنیادی مقصد دکھی انسانیت کی خدمت، اور خدمت کیا ہے وہ چپکے چپکے۔ ابھی جبار منہاس صاحب سے بات کر رہے تھے، ہمارا تشہیر کا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو بوری آٹے کی دے کے تصویر بنانا، وہ ان کی نیت بھی اچھی ہے، وہ تاکید ہوتی ہے، ترغیب ملتی ہے۔ ان کا یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس ساتھ سے دے گا، اس ساتھ کو خبر نہیں ہوگی، وہ کل بروز قیامت دو انگلی کی طرح میرے تین علاقہ وکلا صاحبان، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور مجلس سے عاملہ کے ارکان، السلام علیکم۔ نہایت اختصار کے ساتھ میں صوفی فاؤنڈیشن کا تعارف کرواتا چلوں کہ اس فاؤنڈیشن کی خطہ میرپور میں کیوں ضرورت پیش آئی اور اس کو بنانے کے اغراض و مقاصد کیا تھے، تو اس حوالہ سے سب سے پہلے تو میں آپ سب اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں صوفی فاؤنڈیشن کے بیان پہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ایک شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ۔ اغراض و مقاصد کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جیسا کہ مکتوب میں واضح ہے کہ صوفی فاؤنڈیشن سال 2010-11 میں قائم کی گئی، جو کہ مکمل طور پہ غیر سیاسی اور ایک رفاہی تنظیم ہے، اور اس کے مقاصد میں مخلوق خدا کی خدمت سب سے اہم اور بنیادی پہلو ہے۔ فاؤنڈیشن کے قیام کے حوالے سے کیوں سوچا گیا اور اس کے کیا محرکات تھے، اگرچہ یہ خاصہ تفصیل موضوع ہے، لیکن اگر میں مختصر گزارش کروں تو اس کے پیچھے ہمارے خطہ میرپور کی عظیم سیاسی اور سماجی شخصیت صوفی محمد یعقوب شہید کا نام ہے، اور اس شخصیت کی جو خدمات ہیں اس خطے کے لیے انہی کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے فرزند چودھری محمد خلیق الزماں نے یہ بہتر سمجھا اپنی فیملی سے، احباب سے، دوستوں سے مشاورت کرنے کے بعد، کیونکہ آج کے زمانے میں یہ ضروری امر ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کو تحت قانون اور تحت سماجی اور فلاحی اداروں کے تحت ہی اس کو پروان چڑھایا جائے۔ تو اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ بزرگوں کی اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس لیے چودھری محمد خلیق الزماں ایڈوکیٹ نے اپنے تمام دوستوں سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا اور صوفی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم رجسٹر کروائی، این جی او کے نام NGO سے رجسٹر کروائی، جس کا کام فلاح انسانیت اور بہبود انسانیت ہے، جو دکھی انسانیت کی مدد، تعلیم، صحت اور مختلف شعبۂ زندگی میں کام کر رہی ہے، جس کے پہلے صدر محترم امتیاز حسین راجہ تھے، جو آج صدر بار ڈسٹرکٹ بار میرپور ہیں۔ دیگر عہدیداران میں خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار وکلا، دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاک دامن حضرات شامل تھے۔ مجلس عاملہ میں بھی زیرک لوگ شامل کیے گئے، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کے صدقے اب تک چلتا آ رہا ہے۔ تنظیم کے فورم سے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے شعبہ تعلیم، صحت، غریب و نادار لوگوں کی بھی معاونت جاری ہے۔
جو اگرچہ محدود سطح پر ہے اور اس کی تشہیر بھی زیادہ نہیں کی جا رہی, مگر سوسائٹی کو بے تحاشا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. خلوص اور نیک نیتی کے جذبے سے تمام عہدیداران اور مجلس عاملہ کے اراکین اور احباب نے شب روز خدمت اور جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہو کر اپنی خدمات سر انجام دی. بالخصوص امتیاز حسین راجہ صاحب, ایڈوکیٹ عرفان صابر صاحب ایڈوکیٹ, تبسم صادق صاحب ایڈوکیٹ, سلیمان کنیلوی صاحب ایڈوکیٹ, الطاف صاحب ایڈوکیٹ و دیگر ذمہ داران نے نمایاں طور پر اپنی خدمات اور وقت دیا, جو ہمارے لیے قابل قدر اور حوصلہ افزا اور لائق تحسین ہے. اس موقع پر میں جناب نثار صاحب کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت سے خاص وقت نکالا اور اس پروگرام کی نگرانی کی. بہت شکریہ. اگر کسی تاخیر کے جو 3 سال کے لیے یہ میرے چونکہ ہم پہلے تو ہر 1 سال کے بعد یعنی انتخابات کرواتے تھے اور نامینیٹ کرتے تھے, لیکن ابھی جو ہے وہ میں چونکہ کل ہی مجھے پتہ چلا کہ اب کا جو الیکشن ہے یہ 3 سال کے لیے عہدیداران کا انتخاب ہوگا. یہ ملک صاحب نے کیونکہ میں سسٹم دیتی ہے مجھے پتہ چلا ان کے فوائد و ضوابط کے اعتبار سے, تو یہ سب کے لیے خوشی ہوگی کہ جو نئی ہماری باڈی ہے فاؤنڈیشن کی, اس میں پہلے بھی ہمارے وکلاء حضرات ہماری رہنمائی کرتے رہے, میں ان کا مشکور ہوں. جیسے عزیزم ابو الاسناد بتا رہے تھے, مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے جبار صاحب بھی موجود تھے جب 2009-2010 میں فاؤنڈیشن کی ابتدائی تقریب, اس بڑا یونیک قسم کا فنکشن تھا, علمی اور ادبی اعتبار سے بھی اور رفائی اعتبار سے بھی. میرے خیال میں میر پور کی تاریخ میں وہ شاید پہلا فنکشن تھا جس میں آزاد کشمیر کی تقریباً تمام مقتدر قسم کی شخصیات جو ہیں وہ موجود تھے. ملک صاحب یہاں اس وقت جو ہے وہ مجھے یاد پڑتا ہے کیونکہ وہ اس حیات جاویداں آپ کو دی جائے گی, اس کو موجود ہے کہ ہاؤس آف لارڈ کے تاحیات جو رکن ہیں برطانیہ میں ہم سب کے لیے قابل فخر ہیں. حاجی عبدالعزیز صاحب جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ لارڈ قربان حسین, وہ اس وقت بطور خاص برطانیہ سے چیف گیسٹ تھے اور اس کی صدارت جو ہے اس فنکشن کی ہمارے خطہ کشمیر کی آج مجھے یاد, چونکہ اس لیے خالد انصاری صاحب آ رہے ہیں کہ ملک یاسین جو ہیں یاسین ملک صاحب کو ابھی نہیں پتہ, شاید آپ کو لیٹسٹ کو نیوز ہو آپ کے پاس, عدالت نے اور ہم سب کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں دکھ کی بات بھی ہے. اور ایک اعتبار سے مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ مکتوب میں لکھا تھا خالد انصاری صاحب نے, میں شاید اس وقت کہیں باہر تھا, تو جس وقت مقبول بخش شہید کو پھانسی دی گئی, شاید دوسرے یا تیسرے روز انہوں نے مجھے خط میں لکھا کہ میرا ایک عظیم ساتھی جو ہے جد و جہد آزادی میں اپنی جان جو ہے وہ قربان کر گیا, اور مجھے حارث جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ صوفی محمد یعقوب شہید ہمارے ہم سفر تھے اور وہ بھی اس راستے میں شہید ہوئے. تو یہ ہم ایک تسلسل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ میڈیا کے لوگ موجود ہیں, یہ ضرور کہیں گے اگرچہ ہمارا یہ اجلاس میں اس کے ایجنڈے میں تو یہ بات شامل نہیں, لیکن مجھے چونکہ نام دیتے ہوئے, چونکہ اس وقت اس پروگرام کے اندر خالد انصاری صاحب جو ہیں وہ بطور مہمان خصوصی تھے, اور میرے لیے یہ باعث مسرت اس اعتبار سے بھی ہے کہ امریکہ سے جب وہ تشریف لائے تو ان کی صحت جو ہے بہت زیادہ خراب تھی, کسی فنکشن میں نہیں, لیکن یہ ایسا فنکشن تھا کہ اس کے بعد خالد انصاری صاحب کسی پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں گئے. یہ آخری فنکشن تھا جس میں انہوں نے ایک مدلل اور مفصل تقریباً 1.5 گھنٹے کی. ملک مجید صاحب اس میں اللہ تعالیٰ رحمت کرے موجود تھے, چودھری یوسف صاحب جو ہے وہ موجود تھے, خالد ابراہیم موجود تھے, چودھری مجید صاحب موجود تھے اس وقت, ٹھیک ہے جی, فاروق سکندر موجود تھے, چودھری یاسین صاحب موجود تھے. یہ وہ سیاسی شخصیات, سماجی شخصیات جتنی بھی تھیں, لیکن میرے لیے باعث افتخاری سے ہے کہ اس فنکشن کے اندر تمام لوگوں نے مجاہد ملت صوفی محمد یعقوب شہید کو بھی نہایت دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کی جو جد و جہد ہے آزادی کشمیر کے لیے, اس خطہ کے لیے اور لوگوں کی مخلوق خدا کی خدمات کے اعتبار سے انہوں نے اس پہ ان کو خراج عقیدت پیش کیا, جو مجھے ہمیشہ تمنا دیتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے اس سفر میں چلنے کے لیے. تو یقیناً وہ بات کرنے کا مقصد تھا کہ بڑا منفرد قسم کا ایک پروگرام تھا, اور اس میں جو ہے وہ یہ طے کیا گیا کہ ہم ایک ایسی رفائی تنظیم جو ہے اس کو قائم کریں جو
पहले तो हमने सूफ़ी मोहम्मद याकूब शहीद के नाम से उसको कायम किया, बाद में सेकंड जब उसके थर्ड इजलास था तो मेरे जहन में आया कि शायद लोग ये समझना शुरू कर दें कि इन्होंने ये रिफाई तंजीम भी अपने ख़ानदान के नाम से मंसूब कर दी है। तो मैंने फिर ये तजवीज़ पेश की कि मेरी तजवीज़ है कि सूफ़ी मोहम्मद याकूब शहीद का नाम जो है वो दरमियान से हटा दिया जाए। मिशन तो उन्हीं का होगा, जज्बा भी उन्हीं का इस पर कार फरमा होगा, रूह भी उन्हीं की इसमें मौजूद होगी, लेकिन इस एतबार से कि ज़ाहिरी तौर पर लोग ये समझना शुरू करेंगे शायद इन्होंने अपने ख़ानदान की प्रोटेक्शन के लिए इस तंजीम को बनाया। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर होगा कि हम एक ऐसा नाम तजवीज़ करें जो है सब के लिए काबिल कबूल भी हो और सब पे जो है वो उस पर राज़ी भी हूँ और एक अच्छे अंदाज में हम उस प्लेटफॉर्म से काम कर सकें। तो मेरे कहने पे, मेरी तजवीज़ पे मैं सभी का मशकूर हूँ, उस वक्त की बॉडी का, तंजीम का, अहदेदारान का, अरकान का, मेम्बरान का और बाकी भी जितने हमारे बहरी ख़ास थे उन सभी का कि उन सब ने इस पर न सिर्फ इत्तफ़ाक़ किया बल्कि एक गुना जो है उनको खुशी भी हुई कि वाकई सूफ़ी फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम जो है, रिफाई तंजीम जो है वो बात वजूद में लाई गई। तो बात लंबी हो जाएगी। सोशल मीडिया के अंदर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सूफ़ी फाउंडेशन का उस तरह का कोई एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको नज़र ना आती हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल था, मैंने हर इजलास में, फाउंडेशन के इजलास में ये ज़रूर कहा, अगरचे मैं कोई मुंतखब अहदेदार नहीं हूँ, ये मेरे लिए एक एजाज़ है कि मुझे उन्होंने ये कहा कि आप चेयरमैन होने चाहिए, ये एक एजाज़ी तौर पर एक ओहदा है। लेकिन मैंने चूँकि ये कहा कि इसके अंदर हमें इस एतबार से तशहीर नहीं करनी होगी कि हम कहीं किसी को उसकी माली मदद करते हैं, तो सारी का सारा चूँकि इसमें ज़ाहिर है फाइनेंस जो है वो इस्तेमाल है, तो यानी उसकी तशहीर उस तौर से की जाए। तो मैं चूँकि इस पर राज़ी नहीं था, अगरचे तमाम अहबाब ये चाहते थे कि नहीं लोग थोड़ा सा खर्च करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, मीडिया का दौर है और लोग जो है वो चूँकि देखना चाहते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। मैंने कहा चले काम करने का अंदाज़ अपना अपना है, लेकिन फिर वक्त हम किसी से डोनेशन नहीं मांग रहे हैं, किसी से इसके लिए हम कंट्रीब्यूशन नहीं चाह रहे हैं, तो हमारे लिए सिर्फ हौसला अफजा यही है कि लोग जो है ये समझना शुरू कर दें कि इस तरीके से भी काम किया जा सकता है फलाह बहबूद का। तो हमने इनिशियली जो है तय किया था कि सिर्फ मेरा अपना ख़ानदान जो है, मेरी अपनी फैमिली जो है, हमारे अजीज़ व अक़ारिब जो बाहर रहते हैं वो सिर्फ वही जो है इसमें कंट्रीब्यूट करें और इंशाअल्लाह ताला उनको 10-12 सालों के अंदर जो है किसी तरह का कोई ये शिकवा नहीं हुआ कि हमने उनकी इस माली मदद को कहीं मिस यूज़ किया हो कि अपनी ज़ात के लिए या और किसी मकसद के लिए जो मकसद अव्वलीन हैसियत रखता था मेरे सामने और फाउंडेशन के सामने, उसी पे हमने उस तमाम जो है वो उनकी माली मामलत को इस्तेमाल किया, जिस पर मैं आज भी मुतमईन हूँ। लेकिन शायद वक्त के बदलते हुए दहारों के साथ जो है हमें भी उसके साथ शामिल होना पड़े कि आज तशहीर की ज़रूरत है, मीडिया का दौर है और आज जो है वो लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन सी तंजीम जो है वो किस कदर काम कर रही है। मैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, इनसे पहले जो इस सीट पर लोग मौजूद थे आफाक साहब थे, इनसे पहले वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि आपकी तंजीम का नज़्म ज़ब्त देख के, इसका आर्डर देख के, हमने एक ऑडिटर मुकर्रर किया हुआ है जिसको 10,000 फीस जो है वो हर साल पे की जाती है, अब शायद ज़्यादा होगा उनका जो मुआवजा, लेकिन एक बिल्कुल साफ़ सुथरा जितना भी वो मेरे अपने ख़ानदान का, अपनी फैमिली का पैसा होता है, लेकिन फिर भी उसका ट्रांसपेरेंट तरीके से और साफ़ और शफाफ तरीके से उसका रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होना ज़रूरी होता है, अपने इत्मीनान के लिए भी और जो मुतल्लिका जो है वो अथॉरिटीज़ हैं उनके इत्मीनान के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ हम तमाम अहबाब का जिन्होंने शिरकत की है सभी का नाम दूंगा तो शायद थोड़ा सा वक्त और लग जाएगा। मैं सभी का मशकूर हूँ। तो बॉडी जो हमारी तंजीम बनाई गई है, इम्तियाज़ राजा हुसैन ने, मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा ये कहता रहूँ, चले दोस्तों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं उनका इसलिए भी मुतरफ़ हूँ कि ये आइडिया जब हमने कायम किया इस फाउंडेशन के बनाने का, तो वो उन अव्वलीन लोगों में मेरे साथ थे। मेरा उनके साथ एक देरीना ताल्लुक़ है 95 से, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उस वक्त वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, मैं यूनिवर्सिटी से फारिग होकर आया और एक डडियाल में कॉलेज का एक प्रोग्राम था मुझे उसमें ये एजाज़ बख्शा गया कि मैं बतौर मेहमान खुसूसी वहाँ शिरकत करूँ, वरना मन आनम के मन आनम आज भी मैं महसूस करता हूँ मैं क्या हूँ, मेरे पास क्या है, ये सर से पाँव तक मैं खुद जानता हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं लोगों को डिलीवर कर सकूँ या दे सकूँ। लेकिन ये लोगों का हुस्न ज़न है या मेरे साथियों का, दोस्तों का हमेशा जो मेरे मतलब रहा है, तो मैं उसके लिए भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा हमारी बहुत अच्छे तरीके से मामलत की, बहुत अच्छे तरीके
पैराए में उन्होंने रहनुमाई की। इस फाउंडेशन के मुख्तलिफ इजलास होते रहे, मुख्तलिफ जो है उस सेशंस के अंदर, और मुख्तलिफ कारकर्दगी के हवाले से बहुत सारी तजावीज़ को हमने अमली तौर पर जो है वो यकीनी बनाने की कोशिश की, और उसमें हम कामयाब भी हुए। इरफान साहब थे, वो अब शायद बैरून मुल्क हैं, तो उन्होंने भी वैसे सेक्रेटरी जनरल जो है वो अपना बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, और रिकॉर्ड जो है उसको साफ और शफाफ बनाने में उनकी मामलत जो है वो मेरे लिए जो है वो बायस सद इफ्तिखार भी है और काबिल कदर भी है। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी जितनी भी टीम थी, वकला हजरात की, और बाकी तमाम अहबाब जो हैं, ज़िम्मेदारान हैं, नियाजी साहब बैठे हैं इसमें, डिस्ट्रिक्ट साहब हैं, बाकी तमाम अहबाब जो हैं उन्होंने भी अपने अपने मैं समझता हूँ कि हैसियत में जो है वो हमारे साथ काम किया। और इस फाउंडेशन के अगराज़ और मकासद लोग खुद मुस्तफ़ी साहब हैं, और भी हमारे शायद कोई अहबाब उधर से नहीं आ सकें, सभी ने मैं समझता हूँ कि इस फाउंडेशन के जो अगराज़ और मकासद है उसमें अपना अपना हिस्सा ज़रूर डाला, और इसकी भरपूर तरीके से मामलत की। तो आज की जो तंजीम हमने बनाई है सबके लिए खुशाइंद होगी कि जब्बार मनहास साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। ये हमारी बार के अंदर भी बड़े मुतहर्रिक, बड़े फ़ाल किस्म के माशाल्लाह और बड़े एक लायक किस्म के कानूनदान हैं, और इनके अंदर अल्लाह ताला ने ये जज्बात जो है खिदमत खल्क़ का, इससे भी इनको जो है वो नवाज रखा है। तो मुझे ये खुशी है कि आज इस सूफ़ी फाउंडेशन के सदर जो हैं जब्बार मनहास साहब एडवोकेट को मुंतखब किया गया। मैं समझता हूँ अगर किसी को इनकी शख्सियत के एतबार से, इनके जो हम इनको ये पोर्टफोलियो दे रहे हैं, इनके अहदे के एतबार से कोई साथी, चूँकि ये एक मशावरती इजलास भी है, इसमें खुल के राय देने का हर किसी को मौका भी दिया जाता है और हक़ भी हासिल है। तो आप कह सकते हैं कि जब्बार मनहास साहब की जगह कोई और साथी भी मौजूद हैं, वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, तो मैं उसको हम जो है वो कंसीडर भी कर सकते हैं, वो रिव्यू भी कर सकते हैं। ये चूँकि हम सब एक ही जैसे लोग बैठे हैं, एक ही जैसी टीम है, इसमें ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सिर्फ काम करने की बात है। तो मैं तमाम हज़रात की मौजूदगी में मैं समझता हूँ कि हम सबका इस पर इत्तफाक़ है कि जब्बार मनहास साहब जो है तो इनको सदर मुंतखब किया गया। इसी के साथ जो है वो ये नायब सदर के लिए जो है वो बशीर साहब हैं जो हमारे अजीज़ हैं, और उनको जो है वो मुंतखब किया गया। और सेक्रेटरी जनरल के लिए जो है ये हमारे नौजवान कानूनदान हैं दरियाब रियाज एडवोकेट, इनको जो है वो सेक्रेटरी जनरल का अहदा जो है वो दिया गया है। नौजवान तो यूँ भी जो है मुतहर्रिक हैं, अल्लामा इकबाल ने सबसे ज़्यादा नौजवानों पे फोकस किया और नौजवानों को ही तरजीह दी है कि माशरे के अंदर इस मुल्क और कौम का वक़ार बुलंद करने के लिए जो है वो नौजवानों का किरदार जो है वो शुरू से है, ये आज से नहीं है, बल्कि हम अगर अपनी तारीख़ को पढ़ें, काश कि हम वो भूलते जा रहे हैं। अगयार की तारीख़ को सामने रख के उनकी मिसालें दिए जाते हैं, लेकिन हमारी रोशन तारीख़ जो है उसको शायद हमने ताक में रख दिया है। तारीख़ इस्लाम ही मेरा अपना यकीन है, इस पर कोई दूसरी राय कायम नहीं की जा सकती, और ना मैं इस पर किसी से कन्विंस हुआ हूँ। बड़े बड़े लोगों से भी बात होती रही है, लेकिन मैं समझता हूँ जितनी दरख्शिंदा, जितनी रोशन और जितनी ही इस्तिफादा जो है वो किया जा सकता है वो तारीख़ इस्लाम से किया जा सकता है। इस एतबार से कि अगर तारीख़ इस्लाम से उन कदावर शख्सियात को, उन शख्सियात को निकाल दिया जाए कि जिन्होंने लोगों को जीने का गुर सिखाया है, जिन्होंने उठने बैठने का हुनर सिखाया है, जिन्होंने हकीकतन बताया है ज़िंदगी है क्या है और ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारना चाहिए, तो वही लोग थे, वही जो है वो हमारे असलाफ थे जो तारीख़ इस्लाम में आता है, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो है वो सबसे नुमायाँ है। आज किस तरह नौजवान बैठे हैं, आप जिस वक्त भी आप लिंकन कॉलेज में जाते हैं तो उसके बैंक्वेट हॉल के सामने जो सर फहरिस्त आपको कोर्ट नुमाया नज़र आता है, तो उस पर जली हरूफ में किस कानूनदान का नाम लिखा हुआ है, तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने दुनिया को एक कानून भी, आइन भी दिया है। आज तक जो है वो माशरा, इस्लामी माशरा जो है उसी पे इस्तवार है। काश कि हम कोशिश करें कि अमली तौर पर जो है उसको जो है वो कायम किया जा सके। ये एक शक्ल है जितनी हम लोग खिदमत कर रहे हैं या हमसे जो कुछ हो रहा है वो मैं समझता हूँ उसी पैराए में है। तो ये नायब सदर वो हैं, और सेक्रेटरी जनरल रियाज एडवोकेट और हमारे सेक्रेटरी नशर अरशाद जो हैं, ये बड़ी हमारी इस खित्ता की मीरपुर के अंदर मीडिया से, चूँकि इनका प्रिंट मीडिया से तल्लुक़ है, आला बिस्मिल, और ये बड़े क्वालिफाइड किस्म के माशाल्लाह से आदमी में शुमार होता है इनका। ये मदर टीचर भी रहे हैं, अब रिटायर हैं,
لیکن نامور قسم کے صحافی ہیں اور یہ ہمیشہ انہوں نے حق اور سچ جو ہے اس کو ہی لکھا ہے اور اسی پر جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے یہ فوکس رکھا ہے، اور یہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کا باعث ہوگا کہ اس فیلڈ سے ان کا تعلق بھی ہے کہ چاہے متعلقہ ایک ایسے شخصیت کو ہم نے نامزد کیا ہے تو جو بہتر طریقے سے ہماری فاؤنڈیشن کی جو پروجیکشن ہے اس کو کر سکیں گے۔ اگر کسی کا بسمت صاحب کے اس نام پہ اگر کوئی ساتھی سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی بہتر ہم میں موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ہم اپنی دوبارہ مشاورت کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ہم سب کو ان کی اس عہدے کے لیے اتفاق ہوگا۔ وہ خود مصطفی صاحب نیازی صاحب جو کہ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے یہ سیکٹری مالیات ہمارے بدر صاحب ہیں جو ماشاءاللہ یہ بڑے سوشل، ان کا ہمیشہ مختلف کاموں میں ان کی پارٹیسپیشن رہتی ہے۔ چودھری بدر حسین اسلام گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ بدر صاحب کو جو ہے یہ سیکٹری مالیات جو ہے وہ بنایا جائے۔ تو ہماری ایک عزیزہ ہیں جو نائب صدر اول کے لیے لائبہ بشیر ہیں، یہ نائب صدر دوم کے لیے، چونکہ یہ خواتین کے لیے مختص ہے، ان کے پاس جو قواعد و ضوابط ہیں کہ اس پہ ایک خاتون جو ہے وہ ان کو مقرر کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہماری عزیزہ ہیں، وہ اپنی بیٹی ہیں، تو چلیں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی جو ہم کام لے سکے وہ کام دیں گے۔ تو اسی پہ میں اتفاق کرتا ہوں ڈپٹی سیکرٹری جنرل کا چلیں ہم یہ اس کو کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ بھی چونکہ ویمن چاہیے تو اس کے لیے چلیں ہم ایک دو روز کے اندر جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی فل کر لیں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ مولانا روم کہیں بازار میں جا رہے تھے تو بچے جو ہیں وہ کھیل رہے تھے، تو مولانا روم کو دیکھ کے تو بچے شناسائی رکھتے تھے، ان سے واقف تھے، تو وہ دوڑ کے آتے، ان سے مصافحہ کرتے۔ ایک بچہ بہت دور تھا، اس نے جب دیکھا کہ سارے جو ہیں ان سے مل رہے ہیں تو دور سے اس نے آواز دی، مولانا جائیے نہیں، میں آ رہا ہوں۔ کافی دور تھا، بڑے تحمل سے اس نے اپنا وہ سارا کچھ، اس کے بعد وہ کافی دیر کے بعد آیا تو مولانا کھڑے، تو ان سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، چل پڑے۔ تو احباب جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا مولانا یہ بچہ تھا، وہ اس کے لیے آپ اتنا توقف کیا، آپ نے رک گئے، بہت دیر انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے کہا مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا تو یقین آپ ایسے تو آج ہمیں اس سیرت مقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے یقین ہے، غالب یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگر خلوص نیت سے اس جذبے کے تحت خدمت خلق کرنے کی کوشش کریں گے جو بتایا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس معاشرے کے اندر خاصی جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ دھیرے دھیرے ہم یہ کر سکتے ہیں، اپنا حصہ ڈال کے اور اپنی پارٹیسپیشن کر کے ہم یقیناً اس معاشرے کو ایک خوشگوار معاشرے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو دکھوں سے جن کی زندگی بھرپور ہے، وہ جو شاید سوتے ہوں تو کچھ اور طریقے سے ان کی نیند جو ہے وہ نہ آتی ہو اور بھرپور طریقے سے نہ سو سکتے ہوں، جو کھانے سے محروم ہوں، جو پینے اور پہننے سے محروم ہوں، جن کے بچے، اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں۔ اور میں جبار صاحب سے بات کر رہا تھا، مجھے اکثر اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے تو بہت بڑا اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا میں کبھی کثرت نفسی کا شکار نہیں ہوا، اور نہ میں اس خوش فہمی میں رہا ہوں کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو میں لوگوں کو دے سکتا ہوں، سوائے اس کے میں ہمیشہ اس جستجو میں رہا ہوں، آج سے نہیں بلکہ بچپن سے، کہ کاش کوئی ایسے لوگوں سے مجھے میرا ان سے اٹھنا بیٹھنا ہو جائے کہ جن کی وجہ سے اور جن کی وجہ سے میں کچھ سیکھ سکوں، جن کی وجہ سے میں کچھ حاصل کر سکوں اور اپنی آخرت کو بہتر کر سکوں۔ اسی جستجو میں آج تک ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سفر جو زندگی کا باقی ماندہ سفر ہے، آپ دعا کریں اسی جستجو میں باقی سفر جو ہے وہ بھی گزر جائے کہ لوگوں کی خدمت کے لیے جو مشن تھا اس کو ہم اس کی تکمیل کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اوروں کے لیے جینا سیکھ لیں، صرف اپنے لیے نہیں۔ اگر یہی فلسفہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندگی دراصل وہی ہے کہ جو دوسروں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر شخص کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے مختلف احادیث ہیں، مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں آپ نے
जब भी कोई बात होती थी सहाबा किराम की, तो आपने इस एतबार से बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। एक मरहले पे आपने फरमाया जिसका अखलाक अच्छा है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। एक मरहले पे सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर कौन है? फरमाया कि जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श है वो सबसे बेहतर है। तो आइए हम दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बनने की कोशिश करें। तो मुझे यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला ने अगर हमारी इस कावश को, हकीर सी कावश को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया तो यकीन के माशरे के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए भी सूरमंद होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ तमाम अहबाब का, डॉक्टर साहब का, आपका, मलिक साहब आपका, तमाम जितने भी अहबाब, बल्कि यहाँ इख्तिसार के साथ अगर सभी का नाम ले सकूँ, जबार नाहद साहब हैं, चौधरी बदर सूफी फाउंडेशन जनाब मेरे मोहतरम भाई इज़्ज़त माब जनाब चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान साहब और हाज़रीन मजलिस, जिस तरीके से सूफी फाउंडेशन को आगे लेकर चले हैं जनाब खलीकुज़्ज़मान साहब, मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। नामसाद हालात के बावजूद भी इन्होंने फाउंडेशन को मेरा पीछे बल्कि आगे लेकर चले हैं। इस फाउंडेशन के प्लेटफार्म से जो मैं जब से ये फाउंडेशन बनी है, मैं भी बानियान में शामिल हूँ। ये इनकी मेहरबानी है, इनका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। हमेशा ये मुझ पर शफ़क़त करते हैं, मुझ पर एतमाद करते हैं, और मैं भी अल्लाह पाक के फज़ल व करम से चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान साहब को कभी मायूस नहीं किया। मुझे ऑफ़र हुई थी नायब सदर अव्वल के हवाले से, मैंने कहा कि जब से ये फाउंडेशन बनी है मैं उहदेदार चला रहा हूँ। अब नए लोग जो हैं, साथी हमारे जो बुकला नौजवान हैं, इन्हें मौका देना चाहिए। जो मुतहर्रिक लोग हैं उन्हें मज़ीद मौका देना चाहिए। आज की इस तकरीब के जो अहदेदारान मुंतखब हुए हैं, जनाब नाज साहब, फयाज साहब, अल्लाह बिस्मिल साहब, जैद साहब, बदर साहब, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ बदन, और दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें सूफी फाउंडेशन जनाब चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब का खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने इस फाउंडेशन के लिए एक बड़ी मुतहर्रिक और जानदार टीम का इंतखाब किया है। मैं इस चीज़ का ज़ाती तौर पर गवाह कि जिस तरह ये फाउंडेशन खामोशी से इस माशरे के अफराद को फ़ायदा पहुँचा रही है, और बिलाशुबा ये एक अजीम बात है हमारे इस आज के मीडिया के दौर में, जहाँ हर चीज़ को बढ़ चढ़ के बयान किया जाता है। यहाँ खामोशी के साथ जिस मिशन पर लगे हुए हैं, ये हमारे लिए लायक तहसीन भी है, और हमारे लिए इसको फॉलो करना भी हमें चाहिए। और इंशाल्लाह हम तमाम जो यंग बुगला हैं हमारी खिदमत इस फाउंडेशन के लिए हाजिर हैं। जब भी किसी भी प्लेटफार्म पर अहदेदारान, चेयरमैन साहब जब भी आप हमें बुलाएंगे हम हाजिर होंगे। जो ये चौधरी सूफी याकूब शहीद साहब का जो मिशन है, जो आज इनकी माशाल्लाह से तीसरी नस्ल इसको बड़ी बाखूबी चला रही है, इसमें इंशाल्लाह हम भरपूर तौर पर अपना साथ देने के लिए अपनी तमाम खिदमत सब करेंगे। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब, सदर साहब और बाकी जितने आप तशरीफ़ रखते हैं, जो खिदमत हालत कर रहे हैं, मेरे लिए खुशी की बात भी होती है और फ़ख्र का बायस भी होती है, और आप लोगों से मिलकर मुझे मज़ीद हौसला भी मिलता है। चेयरमैन साहब ने फरमाया कि बग़ैर तशहीर के और बग़ैर किसी को मीडिया में आए काम करते रहे आप, लेकिन अब आप चाहते हैं कि इसको मुझे, मेरी तंजीम, मेरा काम जो भी है उसके अंदर हम भी यही पॉलिसी रखी है हमेशा कि काम करना है अल्लाह की रज़ा के लिए, और अल्लाह को सब पता है, वो दिलों के भेद जानता है। लेकिन एक बड़ा अरसा इस काम में गुजारने के बाद आज मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि जिस वक्त हम लोगों तक पहुंचते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं, हमारा काम वो देखते हैं और उससे मुतासर होकर वो हमारी मदद करते हैं, तो हम इस काबिल होते हैं कि हम ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकते हैं। आज के दौर की ये मजबूरी है तशहीर करना, सेल्फ प्रोजेक्शन या ज़ाती तशहीर या दूसरे, ये इन्नमा लमाल बिलनिया के लिए मेरे आइडियल सूफी फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर के बानी चेयरमैन जनाब चौधरी खलीकुज़्ज़मान एडवोकेट साहब, मेरे दाएं तरफ मीरपुर की अजीम शख्सियत जनाब डॉक्टर ताहिर महमूद साहब, मेरे लेफ़्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जनाब मलक नसार अहमद साहब, इस इंतहाई रूहानी बाबरकत महफिल में तशरीफ़ फरमा तमाम सूफी फाउंडेशन के मेंबरान मजलिस आमला, मेरी अजीम साफ्ती बरादरी के अजीम
साथी तशरीफ़ फरमा हैं, मैं सबसे पहले जनाब चेयरमैन आपका और इस महफिल में जितने रुफ़क़ाए किराम मौजूद हैं, मेरे लिए हर चेहरा इंतहाई मेरी ज़ाती जान पहचान के दोस्त साथी हैं। बहुत सा वक्त हमने मुख्तलिफ़ शोबों में इकट्ठे गुजारा है। मैं भी 2009 तक शोबा सहाफ़त से वाबस्ता रहा हूँ और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला मीरपुर का सदर रहा हूँ। 2009 से शोबा वकालत में मैंने तबा आज़माई की और आज दिन तक शोबा वकालत से वाबस्ता हूँ। सोशल एक्टिविटीज़ अल्लाह पाक के फजल व करम से बचपन से ही किसी न किसी हद तक मेरे दिलो दिमाग में मौजूद थी, लेकिन मैं बात का इसको बदकिस्मती समझता हूँ कि जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो मैंने स्टूडेंट सियासत में मेरी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई। फिर ख़ासा वक्त स्टूडेंट सियासत और यूथ की सियासत में मेरा गुजरा और बाद में भी सियासत के अंदर किसी न किसी हद तक बतौर कारकुन काम करता रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात अल्लाह को हज़र और नाज़र जानकर ये कहता हूँ कि मैं बिलाशुबा समाजी खिदमात के हवाले से जनाब खलीको ज़मान साहब से मुतासर हूँ और यही वजह है कि मैं 2001 से तकरीबन मुझे जो याद पड़ रहा है, इनकी मजलिस में बैठने का मौका मिलता रहा है। ये इंतहाई शफीक बड़े भाइयों की तरह और इंतहाई दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं। इनसे हमेशा सीखने का मौका मिला और जब से इन्होंने सूफ़ी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, पहला जो तारीख़ी फंक्शन हुआ मीरपुर के अंदर, मैं समझता हूँ कि सियासी जलसों को अगर एक तरफ रखा जाए और सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से अगर किसी तकरीब को मीरपुर की तारीख़ में अगर यादगार कहा जा सकता है तो वो सूफ़ी फाउंडेशन के हवाले से बंग्याल होटल के अंदर जो फंक्शन हुआ, उसकी आज भी वो दूसरी कोई नज़ीर या दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उसमें मुझे आज भी याद है कि आज़ाद कश्मीर भर की बड़ी शख्सियात, अहले इल्म और अहले दर्द लोग शामिल थे। वो बिलाशुबा उस तकरीब को मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता इस दौर की बड़ी तकरीब कहा जा सकता है। उस तकरीब में मुझे याद पड़ रहा है कि खालिक इंसारी साहब ने इंतहाई जामिया और ख़ूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल किया। उस तकरीब में उन्होंने सूफ़ी मोहम्मद याकूब शहीद साहब के हवाले से जो तारीख़ी वाक़यात से हमें आगाह किया। उनके बाद खालिद इब्राहिम साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा मेरी सूफ़ी याकूब शहीद साहब से बिलमुशाफ़ा मुलाकात नहीं, लेकिन उनके हवाले से जो मैंने सुना है वो इंतहाई मुतासर कुन हालात व वाक़यात थे। मलिक मजीद साहब ने और लॉर्ड कुर्बान साहब ने भी इंतहाई खूबसूरत अल्फाज से उनको खैराज तहसीन पेश किया था। मुझे ये भी शर्फ हासिल है कि मैं खासी मरतबा जनाब खालिक इंसारी साहब से मिलने का मौका मिलता रहा, उनके दफ्तर बैठने का मौका मिलता रहा। तो उन्होंने यकीन जाने कि सूफ़ी याकूब शहीद के हवाले से जो उनके बहादरी के, जुर्रत के और अहले सुन्नत वल जमात के हवाले से अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का जो इज़हार वो फरमाते थे, वो आज के दौर में इंतहाई वो खाली सा नज़र आ रहा है। आज वो उस माशरे में हमारे आज अब्दुल्ला सियाकवी से जैसे लोग, आज वो उन जैसे लोग हम में वो मौजूद नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि आज के माशरे में वो सूफ़ी याकूब शहीद, अब्दुल्ला सियाकवी जैसे अजीम लोगों की खासी कमी है। लेकिन वक्त की ये आप सारे तालिब इल्म नहीं हैं बल्कि अहले इल्म लोग हैं। आप भी इस बात से आगाह हैं कि माशरा तनज़ली की तरफ रवां दवा है। हमने जो 1990 में देखा, हमने जो 1995 में देखा, 2000 में देखा, आज के हालात व वाक़यात जो मैं अपना जो दौर देख रहा हूँ उसमें आज ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं इस तकरीब में उन तमाम शख्सियात को खैराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने मीरपुर के अंदर मीरपुर के हकूक़ के लिए जंग लड़ी,
جنہوں نے تفض ناموس رسالت کے لیے بڑا جاندار کردار ادا کیا. مجھے آج بھی یاد ہے مختلف حوالوں سے صوفی یعقوب شہید صاحب کے جو حوالہ جات ہیں، جو ان کی سٹرگل ہے، جدوجہد ہے، جو ان کے عظیم کارنامے ہیں، وہ قابل تاریخ ہیں، وہ قابل تعریف ہیں، وہ قابل تحسین ہیں. میں آج اس تقریب میں، اس روحانی تقریب میں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے 2 منٹ کے لیے، کھانا بھی لگ چکا ہے، دوست خاصی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب خلیق الزمان صاحب، آپ ہمارے چیئرمین ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں. ہم صوفی فاؤنڈیشن کے لیے دل و جان سے انشاءاللہ کام کریں گے، اور یہ بات مصمم ارادے سے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے طے شدہ آئین اور منشور سے کسی صورت اس حدود و قیود سے کبھی بھی تجاوز نہیں کریں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جو یہ آج مجھ سمیت میرے ان دوستوں کو ذمہ داری دی ہے، آپ نے متفقہ اتفاق اور اتحاد سے ہمارا چناؤ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہ بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس کردار کو، اس نئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنی محنت، سٹرگل اور جدوجہد کو اپنے بروقار لائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ موجودہ جو تنظیم ہے اس کو جلد دوبارہ اکٹھے بیٹھیں گے مجلس عاملہ کے اراکین اور اکابرین سے انشاءاللہ. جناب چیئرمین صوفی فاؤنڈیشن، بانی چیئرمین خلیق الزمان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ اپنے پروگرام کو تشکیل دیں گے. اور میں ایک اور بات یہاں گزارش کروں گا کہ خفیہ اور اوپن، یہ دونوں چیزیں ضرورت ہے ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں صوفی فاؤنڈیشن کی پوری انتظامیہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس مختصر مگر باوقار تقریب میں مدعو کیا. جمیل صاحب نے کچھ زیادہ میرے بارے میں بات کر دی. میں بہت ایک عاجز اور منتصر سا انسان ہوں. سب سے دوسری بات یہ ہے کہ جو آج نئی انتظامیہ اور مجلس عاملہ منتخب ہوئی ہے ان کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ہم نے منتخب نہیں کیا، اس نیک کام کے لیے اللہ پاک نے آپ کا چناؤ کر دیا. اور میری دلی تمنا ہے کہ آپ صوفی فاؤنڈیشن کے تحت جو بھی منصوبے چل رہے ہیں وہ ان کو مکمل کریں. خلیق الزمان صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میرے ایک پیغام کو بہت اہمیت دی اور انتخابات کی ہے جو تقریب ہے وہ منعقد کی ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کشمیر کونسل آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزالو ہو چکی ہے، اور جو بھی اختیارات تھے رجسٹریشن کے یا مانیٹرنگ کے وہ تمام جو محکمہ سماجی بہبود آزاد کشمیر کے پاس آ چکی ہیں. اور ہمارے لیے اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کی تجدید کی جائے. اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے انتخابات کروائے جائیں، ان کے آڈٹ رپورٹس لی جائیں، ان کی پروگریس رپورٹ لی جائے. بصورت دیگر ہمیں ہدایت ہوئی تھی کہ جو تنظیمیں یہ آپ کو ریکارڈ فراہم نہیں کریں گی ان کو روک دیا جائے کام سے اور ان کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے. تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں خلیق الزمان صاحب کا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرپور میں کوئی تنظیم جو کام کر رہی ہے اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے. تو محکمہ کی طرف سے جس قسم کے تعاون کی ضرورت ہوگی صوفی فاؤنڈیشن کو میں اس کے لیے حاضر ہوں. آج بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں پہ اس تقریب میں آ کے کہ جتنے بھی یہاں پہ شرکاء ہیں وہ روحانیت سے بھرپور ہیں، لبریز ہیں ان کے دل، اور وہ بہت تعلیم یافتہ بھی ہیں. اور یہاں پہ آ کے میری روح چارج ہوگی، جو آپ کی روحانیت کی باتیں سنی ہیں اس سے دل خوش ہو گیا. تو اللہ پاک آپ کو اس نیک مقصد میں کامیاب و کامران کرے. اور محکمہ کی طرف سے جس قسم کے تعاون کی، جس قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو میں ہر وقت موجود ہوں. 24 گھنٹے میرا نمبر آن ہے، آپ کسی وقت بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. محترم ڈاکٹر طاہر محمود صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اسی فورم سے ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ کیونکہ ان کے آئینی تقاضے پورے ہونے جا رہے ہیں تو صوفی فاؤنڈیشن کو بھی آپ کوآرڈینیشن کونسل میں شامل کر لیں. تو میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں اور تمام نئے عہدیداروں کو میں اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، پورے محکمے کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ آئینی تقاضے پورے کیے ہیں اور محکمہ کے لیے بھی یہ آسانی پیدا کی ہے. تو بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر.